Hello everyone. So finally, the day has come. I had told you I am going to make online lectures on different subjects like mechanics and hydraulics. So this lecture is for mechanics. So first year student, diploma students. Okay. Before starting the lecture, uh, I would like to introduce myself. I am Prathamesh Karanje, and I have completed civil engineering. And after my graduation, I've been in teaching. I've been teaching for more than 5 years for polytechnic diploma or engineering college. So this is the first lecture of engineering mechanics. Okay, so this is enough introduction, I think. So engineering mechanics, we are going to deal the subject. Okay, so before starting the lecture, I'm going to give some information about. So this is the, like, it's not PPT, right? It is the doc file kind of. So here we will see theoretical, whatever theory is there, and I will be explaining over here. This space will be for explanation. So uh, let me erase first this. Okay, okay. Before starting the lecture, it took a lot of time. I know. I've been planning for this online session for more than 1 year. So, but after many means I tried to plan this, मतलब this month करूँगा या फिर उस month, but it wouldn't work. But here finally this is the day. So I am a bit nervous and bit excited also. So this is the first lecture. This is the first time I am in front of camera like this, and it took a lot of time to set all these things. And you know all these things. I've been in touch with you, or I am telling this. Yeah, itna hua hai, this done. Board has come, and this setting was that. So finally, this is the day. Over. I am going to record this lecture. Okay. So already, I have taught you this in our class or in our college, but still there are many students. Uh, they might be feel difficult subject, and even it is a difficult subject. Okay, so I am going from the basic, even start, and I'm trying to cover it in a bit uh, means less time. So because before the exam you can watch it and you can go through, and you can go through it, and you can practice, and you can clear the exam in that way. It like a basic, like it would be like crash course. But already I have told you in class. So if someone watching who is not learning from me in college, so for that person it is like a crash course. Okay, so okay, let's start it. So first of all, before starting the actual theory, or to understand, uh, I would prefer Marathi language, because there are many students, almost 90, more than 90%, who are non-English medium, some Marathi medium. So, and I can understand the pain of non being a non-English medium student. I am Marathi medium student, so it's very difficult to understand in English, because up to 10 we study in Marathi, and everything is in Marathi, and now it's everything in English. So it's fine difficult to, even I also find difficult to explain all the concept in totally English, because I'm also for me English also second language. So it's difficult to you understand. Even same case in me, it's difficult to me to let you understand the concept. So it will be better to be in Marathi too. So I will be preparing Marathi language. Okay. So लेट्स गेट स्टार्टेड. आपण चालू करतोय. तर पहिल्या तर बघूया की इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स हा सब्जेक्ट काय आहे थोडक्यात. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स, ओके. तर इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स जो सब्जेक्ट आहे ना, हा एकदम बेसिक सब्जेक्ट आहे, आणि हा सब्जेक्टची रिक्वायरमेंट खूप साऱ्या ब्रांचेसमध्ये आहे. जसं की इंजिनिअरिंगचे ब्रांचेस आहेत, ज्यामध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे,
केमिकल आहे, then automobile, then even the robotics, uh, then even agricultural engineering also has this subject, because this is the basic, this is the base. And if I told you in reference to civil engineering, because I am civil engineer, so this subject we learn is used for different subject to understand. Oh, sorry, I am talking in English. So मराठीमध्ये होऊ दे. तर आपण जो हा सब्जेक्ट शिकत आहोत, शिकणार आहोत, त्याच्यामध्ये काय आहे ना, हा या सब्जेक्टचा जो बेस आहे, तो तुम्हाला पुढचे सब्जेक्ट्स असणार आहेत सेकंड इयरला. हा सब्जेक्ट आहे फर्स्ट इयरसाठी, नंतर मग सेकंड इयरसाठी जे सब्जेक्ट असेल त्याचा हा बेसिक आहे. त्याच्यानंतर मग थर्ड इयरला, आणि इवन थर्ड इयरला आपण काय करतो, डिझाईन करतोय. जर तुम्ही केमिकल इंजिनियर असाल तर प्लांट डिझाईन वगैरे तुमच्याकडे असेल, सिव्हिल इंजिनियर असाल तर स्ट्रक्चर डिझाईन असेल, आणि ऑटोमोबाईल कार डिझाईन असेल, किंवा मेकॅनिकल वगैरे कार डिझाईन और मशीन डिझाईन, तर तिथे हा नॉलेज या सब्जेक्टचा बेसिक जो आहे, हा बेस आहे, तर हा अंडरस्टँड करणं खूप गरजेचं आहे. हे जर तुम्हाला सब्जेक्ट हा जर असं तुम्हाला समजलेला असेल, तर पुढचे सब्जेक्ट तुम्हाला इझिली समजतील. ओके, आय थिंक मी थोडं फास्ट बोलतोय. ओके, तर स्लो बोलण्याचा प्रयत्न करतो मी. This is the first time I'm recording, ना, तो bit nervous at the same time. Okay. Definition of mechanics. Mechanics काय आहे? Mechanics is a branch of science which deals with study of forces and their effects acting on body. This is a simple example. This is एक डेफिनेशन आहे. ओके, तर ह्या डेफिनेशनचा आपण अर्थ जर समजून घ्यायचं म्हटलं तर काय आहे, एक एक मिनिट, पुन्हा पुन्हा येतोय. ओके, मेकॅनिक्स ब्रांच ऑफ सायन्स डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्सेस अँड देअर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज इन मोशन ऑर रेस्ट. ओके, तर इथे मी तुम्हाला दाखवून सांगेन की एक बॉडी आहे. ओके, तो बॉडी आहे, सपोज एक ब्लॉक आहे. ओके, हा ब्लॉक आहे, या ब्लॉकवर आपण काहीतरी फोर्स अप्लाय केला, तर या ब्लॉकवर जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय केला, तर ह्या फोर्स ब्लॉकवर आपण किती फोर्स अप्लाय केला, आणि ह्या फोर्स अप्लाय केल्याच्या नंतर या ब्लॉकमध्ये काय चेंजेस आले, तो मूव्ह झाला का नाही झाला, याची स्टडी आपण करतो, त्याला आपण म्हणतो मेकॅनिक्स. ओके, सिम्पल. जसं की तुम्ही कोणताही एक्झाम्पल म्हटलं, व्हेकल आहे, आपण स्टार्ट करतोय, किंवा बाईक आहे आपण स्टार्ट करतोय, आणि ती स्टार्ट होते, इंजिन पिस्टन्स आहे, त्याच्यामध्ये पिस्टन्स मूव्ह होत आहेत, आणि फोर्स क्रिएट होतोय, जनरेट होतोय, तर आणि ती मूव्ह होते, तर हे भाग आलं मेकॅनिक्स मध्ये. ओके, तर त्यासाठी किती फोर्स अप्लाय लागते, पॉवर अप्लाय करावं लागते, पॉवर ट्रान्सलेट टू फोर्स. ओके, देन तर हे आपण म्हणणार आहोत मेकॅनिक्स. पण इथे आपण बघतोय सब्जेक्टचं नाव आहे इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. तर इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स काय आहे, तर मेकॅनिक्सचे खूप सारे प्रिन्सिपल्स आहेत, खूप सारे लॉज आहेत, आणि ते प्रिन्सिपल, ते लॉज आपण कुठे अप्लाय करणार आहोत, इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम जे असतील ते सॉल्व्ह करण्यासाठी. तर त्याला आपण म्हणतोय इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. तर आपण जो शिकणार आहोत तो मेकॅनिक्स इन टर्म्स ऑफ इंजिनिअरिंग. मीन्स आपण जो मेकॅनिक्सचे लॉज आहेत, फंडामेंटल प्रिन्सिपल लॉज आहेत त्याचा आपण त्याची स्टडी करणार आहोत विथ रिस्पेक्ट टू इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम्स. ओके, त्यालाच आपण म्हणतो इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. तर तुम्हाला समजलं असेल मेकॅनिक्स काय आहे आणि इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स काय आहे. तर त्याच्यामध्ये स्टार्ट करत असताना सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे, तर त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट कन्सेप्टमध्ये आहे, एक आहे मास, एक आहे वेट. मास आणि वेट मध्ये काय फरक आहे का, तर तो आहे, आपण तो समजून घेऊया. त्याच्यामध्ये खूप लोकांचं खूप कन्फ्युजन असतं, खूप मुलांचं कन्फ्युजन असतं की मास आणि वेट मध्ये काय फरक आहे. आपल्याला फॉर्म्युला तर माहिती आहे, वेट इज इक्वल टू एम इन टू जी, पण ते ऍक्च्युली अंडरस्टँडिंग नसते मास आणि वेट मध्ये, ते आपण समजून घेऊया. तर बघा, मास मास इज द क्वांटिटी मॅटर कंटेन इन अ बॉडी. मास म्हणजे काय, एक बॉडी आहे, त्याच्यामध्ये क्वांटिटी ऑफ मॅटर आहे, म्हणजे मॅटर मॅटर म्हणजे मास. ओके, आणि वेट काय आहे, वेट इज द बॉडी, इज द फोर्स विच द बॉडी ऍक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट सेंटर. हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. हे आता हे समजलं तर तुम्हाला हे समजेल. मी एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतो थांबा. तर ते थोडं आपण
तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी काहीतरी लागेल. तर आपण काय करूया, एक एक ग्लास ऑफ वॉटर घेतला आपण. त्यानं ओके. सॉरी, हे थोडं टाइम लागतंय. यूज टू व्हायला थोडं टाइम जाईल बोर्डचं. इकडे घेतो. ऍक्च्युली ए आय फीचर आहे त्याच्यामध्ये, जे आपण टाईप करू ना ते पिक्चर्स वगैरे आपल्याला शो करतं आणि ते आपण बोर्डवर कॉपी करू शकतो. ओके, तर हे आहे काय, ग्लास ऑफ वॉटर. आता याच्यामध्ये मास सुद्धा आहे आणि वेट सुद्धा आहे, म्हणून मी तुम्हाला हे एक्सप्लेन करण्यासाठी हे घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये मास सुद्धा आहे आणि याच्यामध्ये वेट सुद्धा आहे. ओके, किंवा आपण याच्याने सुद्धा समजू शकतो. माझ्याकडे काहीतरी आहे हे तुम्हाला दिसत असेल. तर हा आहे माईकचा बॉक्स आहे. माईक याच्यामध्ये हे जे माईक यूज केलं तर तो बॉक्स आहे. ओके, तर इथून पहिले ग्लासच बघूया आपण. ग्लास आहे, ग्लासमध्ये पाणी आहे. ओके, ग्लास हे काय, वॉटर आहे. तर हा जो वॉटर आहे, हा जो वॉटर आहे त्याला मास आहे. हा जो वॉटर आहे, वेट कलर असू द्या चला. हा जो वॉटर आहे या लेवल पर्यंत जो भरलेला आहे, तर याला काय आहे, मास आहे. आणि यालाच वेट सुद्धा आहे. तर मासची डेफिनेशन काय, क्वांटिटी ऑफ मॅटर कंटेनिंग इन अ बॉडी. तर हे जेवढा लेवल पर्यंत जो भरलेला पाणी आहे, वॉटर आहे, तो आहे मास. तो आहे मास. आणि वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच द बॉडी अट्रॅक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर. हे समजून घ्या. सपोज हा ग्लास ऑफ वॉटर आहे, तो माझ्या हातात आहे. ओके, हातात आहे आणि मी जर सोडला तर काय होईल, तो खाली पडेल. हा खाली का पडेल, हा खाली का पडेल, कारण त्याच्यामध्ये वेट सुद्धा आहे. कारण त्याच्यामध्ये वेट सुद्धा आहे आणि वेट म्हणजे हा फोर्स आहे. बघा इथे काय दिलंय, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स. जो वेट आहे तो एक फोर्स आहे. वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच द बॉडी अट्रॅक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ओके, वेट हा एक प्रकारचा फोर्स आहे आणि तो कोणता, त्याच्यामुळे काय होतोय, कोणतीही बॉडी आहे, कोणताही ऑब्जेक्ट आहे, तो अर्थच्या सेंटरकडे अट्रॅक्ट होतोय. ओके, म्हणजे त्याला काय आहे, डायरेक्शन आहे. ओके, तर पण विचार करा की ग्लास नसेल. ओके, ग्लास नसेल तर त्याला ग्लास, फक्त जर आपण रिकामा जरी ग्लास घेतला तर त्याला सुद्धा वेट असतो. आणि तो वेट आहे तो त्याचा खाली डायरेक्शन त्याचं असतं. तो अट्रॅक्ट होत असतो बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रॅव्हिटी. आणि त्याच्यामुळे तो खाली फॉल होतो, तो वर जात नाही, किंवा या डायरेक्शनला जात नाही, किंवा ह्या डायरेक्शनला जात नाही. अजूनही तुम्हाला समजलं नसेल, मला माहिती आहे थोडं कन्फ्युज असाल, पण हे पहिले सांगणं गरजेचं होतं. आणि नंतर आता पुढचं तुम्हाला मी सांगतो तेव्हा तुम्हाला समजेल. आपण थोडं बघूया स्पेस. झिरो ग्रॅव्हिटी हे थोडं चांगलं मिळालं ना तर लगेच समजायला इझी होईल. इथे आपण बघूया कोणती इमेज घेऊया, ही वाली घेऊया चला. आता हे तुम्हाला दिसतंय. ओके, हे थोडं टाइम लागते मला समज, थोडं यूज टू व्हायला थोडा टाइम लागतोय. तर मला काय करावं लागेल, मूव्ह करायसाठी, हे इकडे करण्यासाठी. ओके, हे पूर्णच मूव्ह होतोय. ओके, आता हा काय आहे, स्पेस आहे. दिस इज एस्ट्रॉनॉट आणि तो स्पेस मध्ये आहे. आता ह्याच्यावर आहे ना, ऍक्च्युली याचा मास आहे पण याचा वेट नाहीये. म्हणजे याच्यामध्ये मास आहे पण वेट नाही. एस्ट्रॉनॉट जो आहे त्याचा मास आहे पण वेट नाहीये. का नाहीये, कारण कारण तिथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स झिरो आहे. ग्रॅव्हिटी जी आहे ती झिरो आहे स्पेसमध्ये. त्याच्यामुळे काय होतोय, त्याला कोणीही खालच्या साईडला किंवा कोणत्याही डायरेक्शनला ग्रॅव्हिटीमुळे खेचला जात नाही. खेचला जात नाही, मग त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये वेट नाहीये, म्हणजे त्याच्यामध्ये फोर्स नाही, पण त्याच्यामध्ये मास आहे. त्याच्यामध्ये मास आहे. म्हणजेच आता तुम्हाला क्लिअर होत असेल, ग्लास आहे, त्या ग्लासमध्ये मास सुद्धा आहे आणि वेट सुद्धा आहे. पण या केसमध्ये हा जो पर्सन आहे, ऍस्ट्रॉनॉट आहे, तो जेव्हा स्पेसमध्ये आहे ना, त्यावेळी त्याचा वेट झिरो आहे. आणि ज्यावेळी तो कोणत्याही मूनवर असेल, कोणत्याही प्लॅनेटवर आहे, तर त्याचा वेट सुद्धा आहे, त्याच्यामध्ये मास सुद्धा आहे. ओके,
तर आय होप समजलं असेल तुम्हाला. तर हा जो पॉईंट होता तो एवढाच होता. नंतर मग आता मी डिलीट करतोय हे इकडेच इथं. ओके, मास आणि वेट मध्ये फरक थोडा समजला असेल तुम्हाला. नंतर आहे इट इज सेकंड जो पॉईंट आहे तो काय, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी काय आहे आणि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो मास आहे तो एक स्केलर क्वांटिटी आहे आणि जो वेट आहे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, पण मी आता नाही एक्सप्लेन करत. पुढे हे ऑलरेडी पुढे पुढे जर आपल्याला जाऊन एक्सप्लेन करायचंच आहे. ओके, तर मासचा जो एसआय युनिट आहे तो किलोग्राम आहे. ओके, इथे थोडं कन्फ्युजन व्हाल तुमचं. नंतर जो वेटचा एसआय युनिट आहे तो न्यूटन आहे. जेव्हा तुम्हाला वेट विचारलं जातं तेव्हा तुम्ही काय सांगता, माझं 50 किलो वेट आहे किंवा 40 किलो आहे, 60 किलो आहे, तो किलोग्राम किंवा किलो. पण इथे तर दिसतंय की वेटचं युनिट तुम्हाला न्यूटन दिसतंय आणि मासचा युनिट तुम्हाला किलोग्राम दिसतोय. मग हे असं का आहे? तर हे असंच आहे. मास जो आहे, मास हा असतो किलोग्राम मध्ये आणि वेट जो असतो तो न्यूटन मध्ये असतो. पण आता मी जर तुम्हाला सांगितलं की माझं वेट सपोज 65 आहे, 65 kg, पण हा फक्त केजी नाही चालणार किंवा किलो नाही म्हणता येणार, आता त्याला किलोग्राम फोर्स म्हणावं लागतं. तर तो म्हणजे एक्झॅक्ट युनिट आहे पण आपण त्याला किलोग्रामच म्हणतो, पण ऍक्च्युली तो किलोग्राम नाहीये. तो किलोग्राम फोर्स आहे. किलोग्राम फोर्स युनिट आहे, फक्त किलोग्राम नाही होणार. म्हणजे वेटचा एक युनिट न्यूटन आहेच. तो न्यूटन का आहे, कसा आहे, ते आपण पुढे बघणारच आहोत. त्याचबरोबर जो आपण यूज करतोय फोर्स, जो मास म्हणून आपण, वेट म्हणून आपण जो सांगतो, तो फक्त किलोग्राम किंवा किलो नसून तो किलोग्राम फोर्स आहे. किलोग्राम फोर्स म्हणजे किलोग्राम फोर्स. आणि त्याला शॉर्ट मध्ये आपण कसं लिहितो, KGF. ओके, KGF पिक्चरचं सुद्धा नाव आहे, मूवीचं नाव आहे. ओके, सो सो KGF म्हणजेच किलोग्राम फोर्स आहे. ओके, आता हे एफ काय आहे ते सुद्धा मी पुढे तुम्हाला सांगणारच आहे. ओके, तर इथेपर्यंत आपण एरेज करूया, पुढे सांगणारच आहे तो, डोंट वरी. याचा युनिट न्यूटन का आहे, वेटचा आहे. फक्त तुम्हाला हे लक्षात ठेवा, स्केलर काय, स्केलर क्वांटिटी काय आहे, वेक्टर क्वांटिटी ते सुद्धा मी सांगणारच आहे आणि किलोग्राम आणि वेट मधला फरक सुद्धा सांगणार आहे. तर इथे जर इम्पॉर्टंट काय बघायचं म्हटलं तर तुम्हाला डेफिनेशन काय ते समजणं गरजेचं. हे विचारू शकतात तुम्हाला क्वेश्चन, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स का ची डेफिनेशन आणि मेकॅनिक्सची डेफिनेशन आणि मास आणि वेट मधला फरक. हे अजून पॉईंट 2 बाकी आहेत. ओके, ते नेक्स्ट स्लाइडला आहेत. नेक्स्ट साईडला एकच पॉईंट आहे. ओके, आय थिंक त्याचं एक्झाम्पल नाही दिलं. ओके सर, मासचा जो वेट, डायरेक्ट चौथा पॉईंट येतोय, तिसरा राईट, चौथाच पॉईंट आहे, बरोबर आहे. तर चौथा जो पॉईंट, फोर्थ पॉईंट आहे, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टंट ऍट ऑल प्लेसेस. हा सुद्धा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. आणि वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, हा पॉईंट समजून घेणं गरजेचं आहे. बघा काय म्हणतोय, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टंट ऍट ऑल प्लेसेस म्हणजे काय. मास जर सपोज, मास सपोज 50 kg आहे. 50 kg काय आहे, मास आहे. तो कुठे आहे, ऑन अर्थ. तर हा मास जो आहे तो 50 kg राहणार आहे ऑन मून, असं म्हणणं आहे. हे जे म्हटलं जातंय ना कॉन्स्टंट, इवन जर आपण साऊथ टू नॉर्थ गेलो, साऊथ इंडियामधून आपण जर नॉर्थ मध्ये गेलो, सपोज जर तुमचं मास आहे 50 kg साऊथ मध्ये, तर ते नॉर्थला जाऊन सुद्धा तुमचं जे मास आहे ते 50 kg राहणार आहे. पण तुमचं जर वेट आहे, जे न्यूटन मध्ये जर आपण म्हणू किंवा किलोग्राम फोर्स मध्ये जर म्हटलं, सपोज म्हटलं की 65 किलोग्राम फोर्स आहे माझं कन्याकुमारीला, आणि जर मी जम्मू काश्मीरमध्ये गेलो आणि तिथे जर मला वेट काढायचं म्हटलं तर त्याच्यामध्ये थोडाफार फरक असेल. ह्या का फरक असेल, कारण की त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटी चेंज होत आहे. ग्रॅव्हिटी चेंज होते म्हणून ऍक्च्युली वेट चेंज होतो, कारण वेटचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, डब्ल्यू इज इक्वल टू, वेटचा फॉर्म्युला आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटी. हे मी पुन्हा पुढे येणारच आहे, ठीक आहे, आलेच आहे इथे. ओके, तर याचं कारण हेच आहे की वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. का, कारण जो वेट आहे, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटी. मग मास हा चेंज होत नाही,
तो तुम्ही स्पेसमध्ये गेलात तरी सेमच राहणार आहे, तुम्ही अर्थवर आहात तरी सेमच राहणार आहे, तुम्ही कुठे चंद्रावर सूर्यावर गेलात तरी तो सेमच राहणार आहे, तो चेंज होणार नाही. पण ही जी ग्रॅव्हिटी आहे, ही जी ग्रॅव्हिटी आहे, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, हे चेंज होत आहे. अर्थवर वेगळं असेल, मूनवर वेगळं असेल, सनवर वेगळं असेल, त्याच्यामुळे वेट चेंज होतोय. कारण वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटी. वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटी. आता बघूया आपण वेट रिलेशन बिटवीन मास अँड वेट. थोडं फास्ट होते कदाचित. रिलेशन बिटवीन मास अँड वेट. तर वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटी. वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटी. मास असतो किलोग्राम मध्ये, आपण बघितलं अगोदर. मासचा जो युनिट आहे तो किलोग्राम असतो. आणि ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जो जी आहे त्याचा युनिट आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे जरा ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय आहे ते आपण बघूया, कारण खूप जणांना माहित नसेल ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय आहे. ओके, मास समजलं आहे तुम्हाला. मास म्हणजे किलोग्राम. जो अर्थ म्हणजे स्पेसमध्ये आहे, ओके, एक पर्सन आहे किंवा स्पेसमध्ये कोणताही ऑब्जेक्ट आहे, तो जर फ्री फ्री आहे म्हणजे त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट नाही होत आहे, तो तिथे आहे म्हणजे त्याचा मास आहे. पण त्याच्यावर कोणताही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट नसल्यामुळे त्याच्यामध्ये वेट नाहीये, म्हणून तो वेटलेस फील होतोय त्याला. ओके, ते काही वेटच नाहीये. ग्रॅव्हिटीमध्ये तुम्हाला काही लिफ्ट करायचं तर तुम्ही काही लिफ्ट करू शकता. ओके, तर कारण तिथे त्याचा वेटच नाही, मग तो कितीही मोठा, काहीही मोठा कोणताही ऑब्जेक्ट असू द्या, तर त्याला तुम्ही आरामात मूव्ह करू शकता, किंवा तो त्याच्यावर कोणताही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट नसल्यामुळे त्याचा वेट झिरो होतोय. पण याचा अर्थ हे नाही की त्याला मास नाहीये. त्याला मास आहे. कोणताही ऑब्जेक्ट आहे तर त्याला मास असणारच. तर मास नाही तर तो नाहीच आहे. समजलं? तर सपोज की हा पेन, ओके, स्टायलर बोलतो त्याला, तर हा जो आहे त्याला मास आहे म्हणून तो आहे. ओके, ह्याचा आता वेट काहीतरी आहे कारण आपण अर्थवर आहोत. पण हा जर स्पेसमध्ये असेल त्याचा वेट नाहीये, म्हणजे तो स्पेसमध्ये ठेवला तसंच राहील. आता तो सोडला तर खाली पडेल. का? कारण त्याला वेट आहे. ओके, आणि तो वेट आहे कशामुळे? ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. तर हा जो जी आहे, जी वेट इज इक्वल टू काय आहे? कलर चेंज करू का? ऑरेंज घेऊया की रेड घेऊया? डब्ल्यू, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटी, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय आहे हे आपल्याला समजायचं आहे. त्याच्या अगोदर ऍक्सलरेशन काय असतं ते बघा. ऍक्सलरेशन, ऍक्सलरेशन तुम्ही ऐकलेलं असाल. ऍक्सलरेशनला डिनोट आपण करतोय ए ने. ओके, हा जो ए आहे ऍक्सलरेशन, तो बिकॉज ऑफ फोर्स आहे, त्याला आपण डिनोट करतो ए, स्मॉल ए जनरली. आणि जो हा जी आहे तो ऍक्सलरेशन, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे. ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे म्हणून त्याला जी म्हणतोय. याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काही जास्त फरक नाहीये. ओके, हा बिकॉज ऑफ फोर्स आहे, एक्सटर्नल फोर्स आहे, आणि हा बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे. ओके, तर ऍक्सलरेशन काय असतो ते समजून घेऊया. सपोज दोन मित्र आहेत किंवा तीन मित्र आहेत. एक आहे रमेश, एक आहे गणेश, आणि एक आहे सुरेश. आता याच्यामध्ये बघूया, याला आपण वन म्हणूया. मी कलर चेंज केला होता ना? नाही चेंज झाला? व्हायला पाहिजे ना भाऊ. चेंज नाही होत आहे. लार्ज टीप, स्मॉल टीप मध्ये रेड. ओके, झालं आता. तर याला आपण वन म्हणूया रमेशला, गणेशला टू म्हणूया, आणि सुरेशला थ्री म्हणूया. तर हे आहेत ना, त्यांचं काय की आपण रेस लावली आहे आणि ते तिघे धावत आहेत रेसमध्ये. तर ही स्टार्टिंग पॉइंट आहे आणि हा एंड पॉइंट आहे. ओके, तर स्टार्टिंग सिटी वाजल्यानंतर स्टार्ट झालेलं आहे, आणि हे तिघेही इथे पोहोचणार आहेत. ओके, जो पहिला पोहोचेल तो जिंकणार आहे, सिंपल आहे. तर रमेश जो आहे त्याला आपण वन म्हणतो, गणेश जो आहे त्याला टू म्हणतोय, सुरेश जो आहे त्याला आपण तीन म्हणतो. ओके, तर रमेशने काय केलेलं आहे, तर रमेशने सुरुवात झालेली आहे तर धावत गेलेला आहे, इथपर्यंत आलेला आहे. परत गणेश पण तेवढ्याच टाइम मध्ये इथपर्यंत आलेला आहे, आणि सुरेश सुद्धा तेवढ्याच टाइम मध्ये इथपर्यंत आलेला आहे. ओके, त्याला थोडा आपण मागे घेऊया.
किंवा पुढे कोणतरी थोडं चेंज पाहिजे. असं ठेवूया. हो, पेन 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 असं ठेवूया. ओके. आता काय झालं, नंतर नंतर काय झालं पुढे, रेस चालूच आहे, रेस चालूच आहे. पेन कुठे, पेन कुठे, पेन चेंज करू आता, ग्रीन घेऊया. पुढे जाऊन काय झालं, हा रमेश इथपर्यंत पोहोचला, गणेश इथपर्यंत पोहोचला आणि सुरेश इथपर्यंत पोहोचला. ओके. आता बघा काय झालंय, रमेश मागे आहे, गणेश पण मागे आहे आणि सुरेश सर्वात पुढे आहे. ओके. आणि नंतर काय झालं, नंतर काय झालं, पेन परत चेंज करतो मी, पेन घेतो. हा आहे ना, रमेश, रमेश जो आहे तो रेस जिंकलेला आहे. गणेश तोपर्यंत इथे पोहोचला आणि सुरेश थोड्यासाठी, म्हणजे ज्यावेळी रमेश जो आहे, जो ही लाईन त्यांनी क्रॉस केली त्यावेळी सुरेश इथे होता आणि गणेश इथे होता. तर तुम्हाला समजलेलं आहे. ओके. तर बघा याच्यामध्ये 3 स्टेप बघा काय काय आहे. गणेश आहे, रमेश आहे, गणेश आणि सुरेश आहे. गणेशने सुरुवात केली, गणेश इथे आहे. दोघांनी सुरुवात, तिघांची सुरुवात सोबत झालेली आहे. गणेश इथे पोहोचला, सुरेश इथे पोहोचला. ज्यावेळी गणेश इथे, रमेश इथे होता त्यावेळी सुरेश, गणेश इथे आला आणि सुरेश इथे आलेला आहे. नंतर परत काय झालं, आता गणेश, सुरेश हा पुढेच आहे, पण शेवटी काय झालंय बघा, हा जो रमेश आहे तो दोघांपेक्षा मागे राहिलेला आहे, पण तो रेस जिंकलेला आहे, तो रेस जिंकला. ओके. तर याच्यामध्ये काय झालं, हा जो तिसरा तिसरा जो आहे ना, तिसरा सेक्शन म्हणू किंवा त्या लास्ट मोमेंट किंवा लास्ट टाइम मध्ये काय झालं, रमेश, जो रमेशने हा जो डिस्टन्स कव्हर केला ना इतका, तो एवढ्या टाइम मध्ये, तेवढ्याच टाइम मध्ये सुरेशने एवढा डिस्टन्स कव्हर केले, गणेशने एवढा डिस्टन्स कव्हर केले आणि रमेशने एवढा डिस्टन्स केले. मग रमेश जिंकला कसं काय, कारण रमेशने काय केलं, त्याचं स्पीड वाढवलं. स्पीड वाढवलं म्हणजे काय केलं त्याने, तर ऍक्सलरेट केलं. आणि हे ऍक्सलरेशन गणेशपेक्षा आणि सुरेशपेक्षा जास्त होतं. जेव्हा तुम्ही बाईकला ऍक्सेलरेट करता, तो ऍक्सेलरेट असतो, ऍक्सिलरेटर असतो, तर तुम्ही काय करताय, त्याचं स्पीड वाढवताय. त्याचं काय करताय, स्पीड वाढवताय. म्हणजे स्पीड वाढवणं, वेलॉसिटी वाढवणं, याला आपण काय म्हणतो, ऍक्सलरेशन. आणि तेच हे ऍक्सलरेशन आहे. आय थिंक तुम्हाला समजलं असेल. ओके. नंतर ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, ग्रॅव्हिटीमुळे जे ऍक्सलरेशन होत जातं ना, आता जर वरून एखादा ऑब्जेक्ट सोडला तर त्याची वेलॉसिटी आता 0 आहे, आता स्थिर आहे म्हणजे तो 0 आहे. तिथून मग तो खाली पडत 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 त्याचं जे ऍक्सलरेशन आहे ना, ते आहे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि तुम्ही बाईक चालवताय आणि बाईक चालवत असताना तुम्ही ती रेस करता किंवा ऍक्सलरेट करता आणि तुम्ही जो स्पीड वाढवता ना, तो स्पीड वाढवता म्हणजे तुम्ही काय करता, तुम्ही ऍक्सलरेट करताय. मग तो ऍक्सलरेटर काहीतरी त्याची व्हॅल्यू असेल ना, तर ते असतं ऍक्सलरेशन. ओके. तर ऍक्सलरेशनचा फॉर्म्युला जो आहे, ए इज इक्वल टू व्ही अपॉन टी चा स्क्वेअर. आता हा जो समजण्यासाठी तुम्हाला पहिले समजावं लागेल की वेलॉसिटी काय आहे, वेलॉसिटी किंवा स्पीड. ओके. सो स्पीड म्हणूया किंवा वेलॉसिटी म्हणूया, त्याच्यामध्ये फरक हाच आहे, स्केलर आहे आणि वेक्टर क्वांटिटी आहे. तर वेलॉसिटी इज इक्वल टू काय असतं आपल्याला माहिती आहे, डिस्टन्स अपॉन टाइम. म्हणजे तुमची स्पीड किती आहे किंवा तुमची वेलॉसिटी किती आहे, तर याला आपण कसं म्हणणार, तुम्ही किती टाइम मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर केला, याला आपण काय म्हणतो, वेलॉसिटी. स्पीड म्हणूया. ओके. तर हे आहे झालं स्पीड आपलं. आणि नंतर ऍक्सलरेशन काय असतं, तर तुम्ही, ऍक्सलरेशन काय आहे, तुम्ही, सॉरी हे टी स्क्वेअर नाही येणार हा, फक्त टी येईल, टी स्क्वेअर नाही येणार. कुठे आहे इरेजर, हे टी स्क्वेअर नाही येणार. व्ही बाय टी. ओके. वेलॉसिटी अपॉन टाइम. तर इथे काय झालं, तुम्ही वेलॉसिटी किती टाइम मध्ये वाढवली त्याला आपण म्हणतो ऍक्सलरेशन. आणि वेलॉसिटी म्हणजे डिस्टन्स अपॉन टाइम, म्हणजे किती टाइम मध्ये तुम्ही डिस्टन्स कव्हर केला. आता वेलॉसिटी आणि स्पीड मध्ये फरक असतो, तेच स्केलर आणि वेक्टर असतं. पण जनरली आपण स्केलर, वेक्टर आणि सॉरी, स्पीड आणि वेलॉसिटी सेमच कन्सिडर करतो. मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करतो पुढे, म्हणजे तुम्हाला तो डाऊट राहणार नाही. ओके. तर मी इथे वेलॉसिटी वेलॉसिटी म्हणतोय पण ऍक्च्युअली स्पीड आहे. ओके. तर हा आहे ऍक्सलरेशन. ऍक्सलरेशन म्हणजे स्पीड वाढवण्याचा रेट, त्याला आपण ऍक्सलरेशन म्हणतो.
तर हा जो ऍक्सलरेशन आहे जी जी जो आहे ना तो चेंज होतो आणि तो चेंज होतच राहणार. कारण हा चेंज का होतो? कारण जो ऑब्जेक्ट आहे, जो प्लॅनेट आहे, त्याचा जो अट्रॅक्शन फोर्स आहे, त्याची ग्रॅव्हिटी आहे ती कमी जास्त असेलच. डिपेंड ऑन त्याच्या मासवर. त्याचा मास जास्त असेल तर त्याची ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जास्त असते. ओके. तर मग हे काय झालं? तुम्हाला समजलेलं असेल की हा जो पॉईंट आपल्याला एक्सप्लेन करायचा होता, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲट ऑल प्लेसेस दॅट इज ऑन द अर्थ, मून अँड सन. तिन्ही प्लॅनेट, इव्हन सगळ्या प्लॅनेटवर, सगळीकडेच, स्पेसमध्ये सुद्धा मास जो आहे तो सेम असतो, तो चेंज नाही होत. आणि वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. चेंज होतो वेट, पण वेट चेंज का होतो? कारण ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी चेंज होते. Okay. तर पुढे आता मी हेच सांगितलंय तुम्हाला. काय सांगितलंय बघा? डब्ल्यू वेट आहे न्यूटनमध्ये. आता तुम्हाला मला डब्ल्यू जो न्यूटन का आहे ते सुद्धा सांगायचं बाकी आहे. तर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी इफ मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 10 kg. ओके, हेच एक्सप्लेन करूया इथे. हे तुम्ही पाहिजे तर तुम्ही ड्रॉ करू शकता किंवा लिहून घेऊ शकता. हे जे आहे ना तुम्हाला ते थेरॉटिकल कंटेंट इकडे, तो तुम्हाला ॲपवर मिळून जाईल. ॲपवर मी तो कंटेंट हे जे आहे पीडीएफच्या फॉर्ममध्ये टाकून देईल. फक्त तुम्हाला हे जे एक्सप्लेनेशन आहे ते तुम्ही लिहून घ्या. ऍक्च्युली हे जे आहेत ना, हे तुम्हाला लिहून घ्यायची मला एवढी वाटतं गरज नाही. ही तुमची अंडरस्टँडिंग वाढवण्यासाठीच आहे. कारण हे तुम्हाला जनरली कोणी विचारणार नाही एक्झाममध्ये. पण त्याची अंडरस्टँडिंग असणं गरजेचं आहे. हे अंडरस्टँडिंग नसेल तर त्या कन्सेप्ट, पुढच्या कन्सेप्ट समजणारच नाहीत ना. म्हणून यासाठी टाइम देणं गरजेचं आहे. ओके. सो आता तुम्हाला मला काय सांगायचं होतं इकडे, रिलेशन बिटवीन मास अँड वेट. ओके. वेट बघितलं आपण, एम इन टू जी. नंतर मी तेच सांगितलं तुम्हाला, एखाद्या पर्सनचा वेट, एखादा पर्सन ना 10 kg, एखादा पर्सनचा वेट नसतो. 10 kg अपोज सपोज तुमचा मास आहे एम, एम स्मॉल एम म्हणला तरी चालेल, 10 kg. ओके. हा जर 10 kg मास आहे, ओके, वेट नाहीये, तर ह्याचा वेट जो आहे तो अर्थवर किती असेल? वेट ऑन अर्थ किती असणार आहे? एम इंटू जी. एम इंटू जी. जी ऑन अर्थ. अर्थची ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती असेल तेवढं. तर समजा 10 असेल आणि ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती आहे अर्थची? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. सो 9.81. आता हे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर काय आलं ते तुम्हाला सांगायचं राहून गेलं. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं ऍक्सलरेशन काय आहे? वेलॉसिटी अपॉन टाइम. ओके. आणि वेलॉसिटी काय आहे? स्पीड, ऍक्च्युली डिस्टन्स अपॉन टाइम. तर वेलॉसिटीचा युनिट काय येणार आहे? इथून बघूया पहिले. डिस्टन्स कशामध्ये आपण मेजर करतो? मीटरमध्ये. टाइम कशामध्ये मेजर करतो? सेकंडमध्ये. तर याचा युनिट काय बनेल वेलॉसिटीचा? मीटर पर सेकंड. ओके. हा झाला युनिट वेलॉसिटीचा किंवा स्पीडचा. आणि आता ऍक्सलरेशनचा काय बनेल? वेलॉसिटीचा युनिट आहे जर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, आणि टाइमचा युनिट परत सेकंड. आता हा सेकंड आणि हा सेकंड खाली येऊन मल्टिप्लाय होईल. मग हा युनिट काय बनेल? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणून आपण जो युनिट घेतोय ऍक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, तो काय असणार आहे? मीटर पर सेकंड. इव्हन ऍक्सलेशन ड्यू टू फोर्स जो असतो तो सुद्धा काय असतो? मीटर पर सेकंडच असतो. ठीक आहे. पुढे आता बघूया आपण. याची काही गरज नाहीये. ओके. तर आपण काय बघतोय? वेट. वेट जो आहे, जर मास 10 kg आहे तर त्याचा जो वेट असेल ऑन अर्थ तो किती असणार आहे? 10 इंटू 9.81. याची व्हॅल्यू होते 98.1. वेट आहे ना, तर युनिट न्यूटन. आता हा तुम्हाला मला न्यूटन का आणि कसा आला तो सांगायचा बाकी आहे, तो सुद्धा सांगतोय. ओके. नंतर वेट ऑन मून. वेट ऑन मून. वेट ऑन मून काय असणार आहे? मास तर सेम 10 kg राहणार आहे. मास तर काय सेम 10 kg राहणार आहे. मास तर सेम 10 kg राहणार आहे. अरे, असा टाइम लागतो रे. मास जर आहे तो 10 kg राहणार आहे. मून वर सुद्धा तो चेंज होणार नाहीये. पुन्हा पुन्हा येतो रे.
नंतर ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे ती मूनवर वेगळी असेल आणि मूनवर किती असेल 1.7, ही कमी आहे 1.7 कम्पेअर टू अर्थची किती आहे 9.81. ओके, आणि मूनची किती आहे 1.7 ऑलमोस्ट 6 टाइम कमी आहे. तर त्याच्यामुळे काय होतोय, जो वेट आहे ऑन मून 10 kg मासचा तो किती असणार आहे 17 न्यूटन. आता बघा किती फरक आहे. ज्याचा वेट अर्थवर आहे म्हणजे अर्थवर आहे तो 98 आहे आणि त्याचाच वेट मूनवर किती आहे 17 न्यूटन आहे. किती फरक आहे. म्हणजे तुम्हाला एका माणसाने सांगितलं की मला छोटा त्याचं खूप वेट आहे खळीसारखा टाईप आणि त्याने त्याला उचलायला सांगितलं तर त्याला बोलायचं चल मूनवर तुला उचलतो, कारण मूनवर त्याचा वेट कमी होईल ना. ओके, तसंच वेट, आता वेट ऑन सन, वेट जो सनवर असेल तो किती असणार आहे. मास तर 10च राहणार आहे बरोबर. आणि जो बघा किती आहे 270 हा 270 आहे, किती जास्त आहे. तर याच्यावर सूर्याचा जो आपला सन आहे, सनचा जो ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 270, इट्स 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 टू ह्यूज यार. तर त्याच्यामुळे जो ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे त्याच्यामुळे हा जो वेट होणार आहे तो होणार आहे 2700 न्यूटन. माय गॉड, मास तेवढाच आहे, मास चेंज झालेला नाहीये. म्हणजे तुमचा जर वेट इथे इथे जर वेट तुमचा न्यूटन मध्ये आपण कॅल्क्युलेट करायला गेलो तर तो समजा 50 न्यूटन असेल किंवा 60 न्यूटन असेल, तर तो चंद्रावर गेलो आपण मूनवर गेलो तर तो कमी होईल आणि सनवर गेलो आपण तर खूप जास्त वाढेल. ओके, का, कारण ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी वाढते. म्हणजे म्हणून वेट हा फंडामेंटल क्वांटिटी नाहीये, मास हा फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. तुम्ही फिजिक्समध्ये शिकलेला असाल फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्हड क्वांटिटी. ओके, तर हे समजलेलं आहे. आता आपण बघूया हा जो युनिट कसा आलेला आहे तो. ओके, युनिट जो आलेला आहे हे तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही लिहून घेऊ शकता, हे ऑलरेडी इथे आहेच. ओके, हा लेक्चर बघितल्याच्या नंतर आहे ना जरा मला फीडबॅक द्या, मी फास्ट बोलतोय किंवा स्लो बोलतोय, जास्तच स्पीडी होतोय किंवा ते मला आता ऍक्च्युली आता समजणार नाहीये. तुम्ही ही व्हिडिओ बघितल्याच्या नंतर, लेक्चर बघितल्याच्या नंतर मला फीडबॅक द्या. आणि दुसरी गोष्ट मला काय सांगायची होती तुम्हाला, जर तुम्हाला हे फास्ट वाटत असेल ना तर मग तुम्ही थोडा स्पीड, जो ऑप्शन असतो आपण 1.75x, किंवा जर तुम्हाला खूपच स्लो वाटत असेल तर तुम्ही 1.25x ला तो स्पीड तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता. ओके, आता तुम्हाला सांगायचं होतं की हा न्यूटन कुठून आला. अरे हे काय झालं. ओके, इरेज झालं, राईट, असं काही होऊ नको रे. ओके, तर न्यूटन कुठून आला ते बघूया आपण. आता वेटचा युनिट काय आहे न्यूटन. आता न्यूटन काय आहे कसं आहे ते बघूया. जर आपण बघितलं न्यूटनचा फॉर्म्युला आहे मास इंटू वेटचा जो फॉर्म्युला आहे मास इंटू ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता आपण आपल्याला माहिती आहे की मासचा जो युनिट आहे किलोग्राम असतो, तर तो किलोग्राम. आणि ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा युनिट जो आहे तो आताच आपण बघितला मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, हा कसला ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मग वेटचा युनिट काय बनेल. वेटचा जो युनिट बनतो हा बनतो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हा जो युनिट आहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, हा जो युनिट आहे हा युनिट आहे आपला वेटचा युनिट. आणि यालाच आपण शॉर्ट मध्ये न्यूटन म्हणतो आणि त्याला आपण कॅपिटल एन लिहितो. म्हणून आपण ते मगापासून न्यूटन 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 करतो. आता न्यूटनच का म्हणतो तेही पुढे झाल्यावर तुम्हाला समजेल. ओके, आपण ऍक्च्युली न्यूटनला रिस्पेक्ट देतोय. जसं की तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही जर कुठे मुंबई वगैरे गेला असाल की तिथे तुम्हाला रोड दिसतात, त्या रोडचे लाल बहादूर शास्त्री रोड किंवा लाला लजपत राय रोड, हे का दिलेलं रोडचं नाव, ते रोडच आहे ना, ते रोडच आहे. पण ते आपल्याला जेव्हा ऍड्रेस वगैरे आपण हे करतो त्यावेळी ते इझी पडतं रोडला नाव दिलेलं आहे. आणि ते आपण नाव द्यायचंच आहे तर रिस्पेक्ट देण्यासाठी, जे फ्रीडम फायटर्स आहेत किंवा जे आपली मोठी माणसं असतात त्यांची आपण नाव देतो, एपीजे अब्दुल कलाम रोड वगैरे. तसंच हा जो युनिट आहे ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर थोडा मोठा आहे. ओके, आणि मग त्याला शॉर्ट मध्ये लिहिण्यासाठी आपण त्याला काहीतरी शॉर्ट मध्ये न्यूटन न्यूटन. मग न्यूटनच का, कारण हा जो फंडामेंटल आपण जो शिकतोय, हा जो मेकॅनिक्स शिकतोय
त्याचा सगळा बेस न्यूटन. ही सगळी न्यूटनची मेहनत आहे. न्यूटनच्या मेहनतीमुळे आपण आज हे सगळं शिकतोय. ते आपल्याला पुढे समजेल. त्याचे आपण लॉज बघू. न्यूटन्स लॉज जे आहेत, लॉज ऑफ मोशन, ते तुम्हाला नंतर समजेलच. ओके. तर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे, त्यालाच आपण न्यूटन म्हणतोय. ओके. आणि हा वेटचा युनिट आहे. का? कारण वेट एक फोर्स आहे. मी अजून ते बोलत नाही तुम्हाला पुन्हा पुन्हा की वेट एक फोर्स आहे, तर तुम्ही लक्षात ठेवा. तर पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला समजेल वेट हा फोर्स का आहे ते. ओके. हे दोन्ही लालच झालेत. एक चेंज करूया का? ग्रीन. ओके. म्हणजे हे काय झालंय बघा. हा जो निड टिक आहे छोटावाला, त्याचा रेड आहे आणि हा ग्रीन आहे. मस्त चांगले फीचर्स आहेत. ओके. चला बाय. ओके. तर हे तुम्हाला समजलं असेल न्यूटन का आलं आणि ऍक्च्युअल युनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे लक्षात ठेवायचं, हे लक्षातच ठेवायचं आहे तुम्हाला. विसरून नाही चालणार. ओके. सो इरेज करायचंय मला. ओके. तर पुढचा पॉईंट बघा काय, पार्टिकल. पार्टिकल काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. पार्टिकल, आता ह्याच्या मी कन्सेप्ट तुम्हाला सांगतोय ना, पार्टिकल बॉडी आहे, रिजिड बॉडी, हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलं नाही जाणार, पण ह्याची अंडरस्टँडिंग असणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय तुम्हाला मेकॅनिक्स इमॅजिन करणं किंवा समजणं डिफिकल्ट होईल. बघा, पार्टिकल काय आहे? पार्टिकल एक इमॅजिनरी कन्सेप्टच आहे. ऍक्च्युली पार्टिकल आपण म्हटल्यानंतर काय येतं आपल्याला, एक डस्ट पार्टिकल वगैरे असं आपल्याकडे आपली ती समज असते. पण जेव्हा आपण मेकॅनिक्स म्हणतो ना, तेव्हा मेकॅनिक्समध्ये आपण फ्लुइड मेकॅनिक्स म्हणू किंवा कायनॅमेटिक्स म्हणू, डायनॅमिक्स म्हणू, हे त्याचे पुढचे जाऊन त्याचे ब्रँचेस आहेत. तर याच्यामध्ये पार्टिकल म्हटल्यानंतर पार्टिकल असा असा एक मॅटर आहे. तो मॅटर तर आहे, पण त्याचा काही डायमेन्शन नाहीये. म्हणजे एक इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे. जर मॅटर असेल तर त्याला डायमेन्शन असणारच. असं कधीच पॉसिबल नाही होणार की मॅटर आहे आणि त्याला डायमेन्शन नाहीये. सपोज आता हा आहे, हा तुम्हाला दिसतोय, किंवा इथे मोबाईल आहे. मोबाईल आहे, मोबाईलचं त्याला डायमेन्शन आहे ना, त्याला विड्थ आहे, लेंथ आहे, थिकनेस आहे, डायमेन्शन आहे. किंवा पेन्सिल आहे, इव्हन हा पेन आहे, सायलर होतो त्याला. हा सायलर आहे किंवा पेन्सिल आहे, मॅटर पण आहे आणि त्याला डायमेन्शन सुद्धा आहेत. त्याची काहीतरी लेंथ आहे, काहीतरी डायमीटर आहे. ऍक्च्युअली एक्झॅक्ट सर्क्युलर नाही, स्टील इट हॅज सम डायमीटर. सो तर पार्टिकल काय म्हणते बघा, अ पार्टिकल इज डिफाईन्ड ॲज अ मटेरियल पॉइंट विदाउट डायमेन्शन्स बट कंटेनिंग डिफाईनाइट अमाऊंट ऑफ मॅटर. कसं पॉसिबल आहे? पण आता आपण हे कन्सिडर करतोय का? आपल्याला त्याची गरज पडते टू सिम्प्लिफाय द मेकॅनिक्स, किंवा जे फिजिक्सचे लॉज आहेत किंवा जे आपण शिकतोय मेकॅनिक्स, ते सिम्प्लिफाय करण्यासाठी आपण हे कन्सिडर करतो. म्हणजे असं पॉसिबलच नाही की मॅटर आहे आणि त्याला डायमेन्शन नाही. तर डायमेन्शन हे असणारच, खूप मायन्यूट जरी असेल. कोणताही पार्टिकल घेतला, कुठलाही ॲटम घेतला आपण, त्याला डायमेन्शन हे असणारच. ओके. पण समजून घेण्यासाठी तुम्हाला सांगतोय की आपण असं एक कन्सिडर करतोय. नंतर बॉडी काय, बॉडी आहे, त्याला डायमेन्शन्स आहेत. बॉडी म्हटल्यानंतर डायमेन्शन्स आहेत. म्हणजे पार्टिकल जर मी म्हटलं, तर तो एवढा छोटा पार्टिकल आहे की तो दिसतच नाही, पण तो आहे आणि त्याला डायमेन्शन नाहीये. असं. ओके. जसं की एखादा छोटासा ॲटम किंवा इव्हन मॉलिक्यूल आपल्याला दिसत नाही, पण तो आहे ना, म्हणजे त्याला डायमेन्शन आहेत का? आपल्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये नाहीच आहेत त्याला डायमेन्शन, कारण आपल्याला दिसतच नाहीये. तसंच तसंच पार्टिकल. ओके. बॉडी, आता बॉडी म्हटल्यानंतर काय? बॉडी आहे, त्याला मॅटर पण आहे आणि त्याला डायमेन्शन्स आहेत, पण लिमिटेड डायमेन्शन. बघा काय म्हटलंय, अ बॉडी डिफाईन्ड ॲज द पोर्शन ऑफ मॅटर विच इज लिमिटेड इन ऑल डायरेक्शन्स. म्हणजे काय? त्याला डायमेन्शन्स तर आहेत, पण डायमेन्शन्स लिमिटेड आहेत. सपोज असं नसेल, सपोज की त्याचे डायमेन्शन इन्फानाईट असतील, तर म्हणजे तो ऑब्जेक्ट नसेलच. कारण मग तो सगळा स्पेस ऑक्युपाय करेल. मग तो ऑब्जेक्ट कसा असेल किंवा बॉडी कसा असेल? म्हणजे आता सपोज मी म्हटलं की हा पण एक बॉडी आहे. हा जर बॉडी आहे तर ह्याला डायमेन्शन्स आहेत, पण ते डायमेन्शन इन्फानाईट आहेत का? नाही. त्याची लेंथ आहे, पण त्याचं काहीतरी लिमिट आहे ना. म्हणजे त्याच्या लिमिटेशन्स आहेत. असं नाही की त्याची लेंथ अशी आहे खूपच खूपच, ते संपतच नाहीये. इट्स नॉट पॉसिबल. समजलं? तर बॉडी जी असेल, तर बॉडीला डायमेन्शन असतात आणि लिमिटेड डायमेन्शन असतात. परत हा मोबाईल आपण जर बघितलं, मोबाईल आहे, मोबाईलची लेंथ आहे. इन्फानाईट आहे का? ती वाढतच चालली आहे, कुठे आहे ती संपतच नाहीये. ओके. किंवा इकडे बघितलं आपण, तसं नाहीये ना. म्हणजे त्याला काही ना काहीतरी डायमेन्शन्स आहेत, पण ते लिमिटेड डायमेन्शन्स आहेत. त्याला लिमिटेशन्स आहेत. असं नाही की ते इन्फानाईट आहे. तर त्याला आपण म्हणणार आहोत बॉडी. मेकॅनिक्समध्ये त्याला आपण म्हणणार आहोत बॉडी. ओके. ठीक आहे. देन रिजिड बॉडी. अगेन इट्स अन इमॅजिनरी कन्सेप्ट.
रिजिड बॉडी ऑल्सो एक इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे, हे लक्षात घ्या. हे जे आहे पार्टिकल इमॅजिनरीज म्हणू आपण त्याला. रिजिड बॉडी हे सुद्धा एक इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे. आता का मी असं म्हणतोय, इमॅजिनरी का म्हणतोय ते बघूया. आता रिजिट रिजिट म्हणजे जर आपण मराठी अर्थ बघायला गेलो, कडक, कठीण. ओके, एखादा जर लाडू आहे, ओके, आणि तो कडक आहे आणि तुम्हाला तो चावायचा आहे, तर तुम्हाला चावत नाही, तर त्याला तुम्ही काय म्हणा, तो कडक आहे, म्हणजे तो रिजिड आहे. ओके, तर रिजिड बॉडी म्हणजे काय, तिला ब्रेक करता येत नाही अशी बॉडी. तिला आपण ब्रेक नाही करू शकत, तिला डिफॉर्म नाही करू शकत. डिफॉर्म म्हणजे काय, सपोज मी ह्याला असं तोडलं तर त्याचे डायमेन्शन चेंज होतील, तर त्याला आपण काय म्हणतो, डिफॉर्म झाला. त्याचा जो फॉर्म आहे तो चेंज झाला. ओके, तर त्याला आपण म्हणतो डिफॉर्म, म्हणजे त्याच्या डायमेन्शन मध्ये आपल्याला चेंज करता येत नाही, तो तसाच्या तसाच राहतो जेव्हा तुम्ही कितीही लोड अप्लाय केला तर. पण असं पॉसिबल आहे का प्रॅक्टिकली? तुम्ही सपोज स्टील घ्या, स्टीलला आपल्याला बेंड करता येतं का? येतं. स्टीलला जर आपण युटीएम बघतो, युनिव्हर्सल टेस्टिंग मध्ये, त्यामध्ये आपण त्याला ब्रेक करतो, ते ब्रेक होतं. किंवा कोणताही असा मटेरियल नाहीये किंवा कोणतीही अशी बॉडी नाहीये तिला आपण ब्रेक नाही करू शकत. तिला आपण ब्रेक करू शकतो, तिला आपण तोडू शकतो. फक्त काय, त्याला जास्त फोर्स अप्लाय करावा लागतो, जास्त फोर्स अप्लाय करावा लागेल, एवढंच आहे. मग रिजिड बॉडी का आता आपण कन्सिडर करतो? रिजिड बॉडी काय सांगते बघा, इट इज डिफाईन्ड ॲज अ बॉडी द पार्टिकल्स ऑफ विच आर फिक्स इन पोझिशन रिलेटिव्ह टू वन अनादर इवन वेन सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ फोर्सेस. म्हणजे काय, सपोज एक बॉडी आहे, तर बॉडीचे पार्टिकल्स असतील ना, बॉडी आहे, बॉडी कशाने बनते, ॲटम्स, मॉलिक्युल्स एक बॉडी बनते. तर त्याचे जे पार्टिकल्स आहेत ते असे एकमेकाला अशा जवळपास असणार आहेत, आणि त्याच्यावर तुम्ही किती फोर्स आपण अप्लाय केला, किती फोर्स अप्लाय करा, इकडून करा, इकडून करा, कुठेही जरी फोर्स अप्लाय केला तरी त्याचे जे पार्टिकल्स आहेत ते कुठेही मूव्ह नाही होणार, ते तसेच राहतील, असं म्हणतोय. पण असं प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहे का? नाही. म्हणून पुढे काय म्हटलंय बघा, fixed, no one even when subjected to number of forces. Rigid bodies do not deform when subjected to system of forces. In fact, no body is perfectly rigid. Every body deforms slightly under the action of forces. Hence, a rigid body is a theoretical concept. Theoretical आहे म्हणजे इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे, असं प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही आहे. मग आता आपण हे का बघतोय ते समजून घेणं गरजेचं आहे. आता आपण जेव्हा सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं म्हटलं, तर आपण स्ट्रक्चर, त्याच्यामध्ये कॉलम आहे, बीम आहे. जो आपला बीम आहे किंवा कॉलम आहे तो आपण काय कन्सिडर करतो, ज्यावेळी आपण रिजिड डिझाईन करत असतो त्यावेळी आपण त्याला रिजिडच डिझाईन करतो, रिजिडच कन्सिडर करतोय. पण असा आहे का तो ब्रेक नाही होणार? कॉलम किंवा बीम होतो, पण त्याला आपण रिजिड कन्सिडर करणार, कारण त्याच्यावर जो आपले फोर्स अप्लाय होणार आहेत त्याने तो ब्रेक नाही होणार. म्हणजे सपोज हा पेन आहे, हा स्टीलचा आहे आणि हा मला ब्रेक करायचा आहे, तर मी त्याला ब्रेक नाही करू शकत, कारण मी एवढी ताकद लावू शकत नाही, फोर्स अप्लाय करू शकत नाही, त्यामुळे हा ब्रेक नाही होणार. मग माझ्यासाठी हा रिजिड आहे, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू माय फोर्स, जेवढा मी फोर्स अप्लाय करू शकतो त्यासाठी हा रिजिड आहे. मग त्यासाठी आपण रिजिड कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केलेली आहे. पण ऍक्च्युअली मध्ये परफेक्टली रिजिड बॉडी नसते. ओके, आय होप तुम्हाला समजलं असेल. पुढे जाऊया. लिटरली मला समजत नाही की कसं चाललंय, काय चाललंय, पण लेट्स सी व्हॉट एव्हर इज गोईंग. नंतर तुमचा फीडबॅक जेव्हा येईल त्यावेळेस मला समजेल की मला काय अजून चेंज करावं लागतं, की दिस इज द फर्स्ट टाइम ना, आय एम डुईंग लाईक दिस. सो सी, when whenever even in class na, I can read your face, I can see even you can ask questions, you can say sir thoda slow sanga kiwa like that. But this is not possible over here, but this is an advantage, I can reach many students, so this is the advantage. And coming to doubts तुम्ही विचारू शकता, म्हणजे तुम्ही कमेंट सुद्धा करू शकता, किंवा नंबर तुमच्याकडे माझा आहे तर तुम्ही व्हॉट्सअपही करू शकता. तर ठीक आहे. पण टेक्नॉलॉजीचा वापर करून पण खूप साऱ्या गोष्टी इझी होतात, जसं की 2D म्हणजे 2D डायग्राम आपण बनवतो जेव्हा क्लासमध्ये शिकवतो तेव्हा, इथे कसं 3D सुद्धा बनवता येतं, त्यामुळे थोडं इझी पडतं. म्हणजे ते ऍडव्हान्टेज आहेत. ठीक आहे, हे सुद्धा झालेलं आहे. नेक्स्ट स्लाइड काय आहे बघूया. नेक्स्ट जे आहे, हा, हे मी मगाशी बोलतो तुम्हाला, स्केलर आणि वेक्टर काय ते तुम्हाला सांगायचं आहे. ओके, स्केलर काय आहे बघा. स्केलर आहे ना,
मास इथे दिले का एक्झाम्पल? हा, मास आहे स्केलर क्वांटिटी, एरिया आहे स्केलर क्वांटिटी, व्हॉल्यूम आहे स्केलर क्वांटिटी, डेन्सिटी आहे स्केलर क्वांटिटी, टाइम आहे स्केलर क्वांटिटी, स्पीड आहे स्केलर. ह्या स्केलर क्वांटिटीज आहेत आणि ह्या ज्या आहेत त्या आहेत आपल्या वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटी काय आहे बघा, फिजिकल क्वांटिटी हॅव्हिंग ओनली मॅग्निट्यूड, म्हणजे त्याला फक्त आणि फक्त मॅग्निट्यूड आहे, डायरेक्शन नाहीये. तर अशा क्वांटिटीला आपण म्हणतो स्केलर क्वांटिटी. आणि तिकडे बघूया पुढे काय आहे, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हॅव्हिंग बोथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन, त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला काय म्हणतो आपण, वेक्टर क्वांटिटी. आता हे समजत नसेल, परत आपण ग्रॅव्हिटीचा जर आपण विचार केला तर तुम्हाला परत हा मला पॉईंट समजवणं इझी पडेल. ग्रॅव्हिटी जर तुम्हाला मी सेम 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 ग्रॅव्हिटी 0, ओके. आता कोणता घेऊया, हा वाला घेऊया, हा वाला घेऊया, ओके. बघा, ही जी तुम्हाला दिसते ना, हा बेल्ट टाईप, तो काय आहे ना, वरती आहे ना स्पेसमध्ये इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन आहे. त्या स्पेस स्टेशन मध्ये जेव्हा एस्ट्रॉनॉट्स स्पेस स्टेशन मधून बाहेर निघतात ना, त्यावेळी हे बेल्ट असे लावलेले असतात. आय थिंक तो बेल्ट आहे. कारण नाहीतर मग स्पेसमध्ये एस्ट्रॉनॉट कुठेच्या कुठे फेकला जातो, किंवा कारण कंट्रोलच नाही करता येत आपल्याला आपल्या बॉडीवर, कारण टोटली स्पेस ज्या डायरेक्शनला घेऊन जातो त्या डायरेक्शनला आपल्याला जावं लागतं. तसं आहे, म्हणून तो हा बेल्ट असतो. तुम्ही बघितला असाल मूवीज वगैरे. ओके. आणि इव्हन आपलं इंडिया सुद्धा, म्हणजे आपला स्वतः भारताचा स्पेस स्टेशन तयार करायचा म्हणजे तो प्रोजेक्ट चालू आहे, होईल. ओके. फिजिकल क्वांटिटी हॅव्हिंग ओनली मॅग्निट्यूड आणि फिजिकल क्वांटिटी हॅव्हिंग बोथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन्स. ओके. मला सांगा, आता हा जो ॲस्ट्रॉनॉट आहे तो स्पेसमध्ये म्हणजे कुठेही असा फ्लोट करतोय. का फ्लोट करतोय, का फ्लोट करतोय? कारण त्याच्यावर कोणताही ऍक्सलरेशन ऍक्ट करत नाहीये, ऍक्सलरेशन ऍक्ट करत नाहीये, त्याच्यामुळे त्याचा वेट झिरो आहे. त्याचा वेट काय आहे, झिरो आहे. वेट झिरो असल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय आहे ना, त्याला डायरेक्शन नाहीये, त्याला डायरेक्शनच नाहीये. समजलं? हा, तेच इथे सांगितलं बघा, फिजिकल क्वांटिटी हॅव्हिंग बोथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन, त्याला आपण वेक्टर क्वांटिटी म्हणतो. आणि स्केलर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी हॅव्हिंग ओनली मॅग्निट्यूड, म्हणजे याला त्याचा फक्त मास आहे. पेन याच्या, हा फक्त मास आहे. अरे पेन, मास आहे आणि वेट, वेट झिरो आहे. वेट जो आहे तो झिरो आहे, झिरो लिहिलंय मी. ओके. तर मास आहे, वेट झिरो आहे, पण हाच पर्सन आहे, एस्ट्रॉनॉट आहे, तो जर अर्थवर असेल किंवा मूनवर असेल तर असा तो फ्लोट करू शकतो का? नाही करू शकत. का फ्लोट नाही करू शकत? कारण तिथे त्याचा वेट सुद्धा आहे. इथे फक्त आणि फक्त मास आहे आणि ह्या मासचा, मास म्हणजे मॅग्निट्यूड आहे, पण डायरेक्शन कोणताही नाहीये. म्हणून त्याला, मासला आपण काय म्हणतो, फिजिकल स्केलर क्वांटिटी. आणि वेक्टर क्वांटिटी आपण बघितलं, वेक्टर क्वांटिटी मध्ये तुम्हाला वेट दिसतोय बघा, वेट, वेट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. का? कारण वेट म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये डायरेक्शन सुद्धा येतो. आता मी इथे उभा आहे, ओके, सिंपल तुम्हाला समजेल. मी इथे उभा आहे आणि इमॅजिन करा की माझ्या खाली पाणी आहे, तर काय होईल, मी स्लोली, असं स्लोली पण नाही, एकदम फास्ट खाली टच, पटकन खाली जाईल. पण दलदल असेल तर काय होईल, स्लोली असा खाली जाण्याचा प्रयत्न होईल. का? हे कशामुळे? कारण माझा जो वेट आहे तो खालच्या डायरेक्शनला डाऊनवर्ड ऍक्ट होत आहे, आणि हा वेट आहे जो डाऊनवर्ड ऍक्ट होत आहे, आणि ह्या, त्यालाच आपण फोर्स म्हणतोय. ओके. हा जो त्याला डायरेक्शन आहे, हा वेट जो आहे तो वरच्या डायरेक्शनला नाही ऍक्ट होत आहे, किंवा या डायरेक्शनला ऍक्ट नाही होत आहे, तो या डायरेक्शनला ऍक्ट नाही होत आहे, तो डाऊनवर्ड ऍक्ट होतोय, म्हणजे त्याला डायरेक्शन सुद्धा आहे. म्हणून त्याला आपण वेक्टर क्वांटिटी म्हणतोय, कारण त्याला डायरेक्शन पण आहे आणि मॅग्निट्यूड पण आहे. कारण वेट म्हटल्यानंतर, सपोज माझा वेट आहे न्यूटन मध्ये म्हणूया आपण, सपोज 40 न्यूटन असेल. ओके. जर 40 न्यूटन वेट असेल माझा, आणि त्याला डायरेक्शन पण आहे ना खालच्या साईडला, म्हणून तो खालच्या साईडला डाऊनवर्ड ऍक्ट होत आहे, त्याला आपण म्हणतोय वेक्टर क्वांटिटी. आता तुम्हाला समजलं असेल. आणि इथे, इथे
इथे वेट 0 आहे म्हणजे फोर्स सुद्धा 0 आहे स्पेसमध्ये. ओके, ठीक आहे. चला, तुम्ही एस्ट्रॉनॉट्स आहे, तुम्ही जाऊ शकता आता. डिलीट कसं करतो रे? ओके का? ओके. तर पुढचा पॉईंट बघूया काय आहे. स्केलर क्वांटिटीज कॅन बी ऍडेड और सबट्रॅक्टेड बाय युज्युअल अरिथमेटिकल ऑपरेशन्स. याचा अर्थ काय? अरिथमेटिकल ऑपरेशन्स म्हणजे ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन. ऍडिशन सबट्रॅक्शन ज्या आहेत ते आपण स्केलर क्वांटिटी सोबत करता येतं. तेच आपल्याला जर वेक्टर क्वांटिटी जर करायची असेल ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन, तर अरिथमॅटिकल जी मेथड आहे ती अप्लाय नाही करता येत आपल्याला. इथे आपण यूज करतो वेक्टोरियन किंवा लॉ ऑफ वेक्टर्स ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन. वेक्टर क्वांटिटीज कॅन बी ऍडेड और सबट्रॅक्टेड वेक्टोरियली, वेक्टर लॉज ऑफ ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन अँड नॉट अरिथमॅटिकली. अरिथमॅटिकली म्हणजे काय? 40 प्लस 30, 70, 40 मायनस 30, 10. हे जे ऍडिशन झालं ते अरिथमॅटिकली झालं. हे जे सबट्रॅक्शन झालं ते अरिथमॅटिकली झालं. ते आपण स्केलर क्वांटिटी सोबत करता येतं आपल्याला, पण वेक्टर सोबत नाही करता येत. वेक्टरसाठी त्याचे वेक्टर लॉज आहेत, लॉज ऑफ ऍडिशन, लॉज ऑफ ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन. त्या लॉजने आपण त्याची ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करतो. अशी ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करता येत नाही, हे लक्षात ठेवा. आणि ऍडिशन ऑफ वेक्टर अँड, तुम्ही म्हटलं फिजिक्समध्ये तुम्हाला हे झालेलं असतील लॉज. इथे तर आपल्याला शिकायचं नाहीये, पण ऑलरेडी तुम्हाला झालेले असतील. ओके, तर हा फरक आहे. आणि दुसरा आता त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल बघूया मास आणि वेक्टर क्वांटिटीमध्ये. ओके, मास आणि वेक्टर क्वांटिटी मधला म्हणजे सॉरी, स्केलर आणि वेक्टर क्वांटिटी मधला आपल्याला त्यांचे एक्झाम्पल बघायचे आहेत. आता मास, मास तर तुम्हाला समजलं, कारण मासला डायरेक्शन नसतो. स्पेसमध्ये जो पर्सन आहे त्याला मास आहे, पण डायरेक्शन नाहीये. एरिया, एरियाला डायरेक्शन असतो का? म्हणजे असं होतंय का एरिया आहे आणि तो कुठेतरी ऍक्ट होतोय किंवा तो कुठेतरी त्याचं डायरेक्शन आहे? असं नाही होत. एरिया असा पसरलेला असतो. ओके. व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूमला सुद्धा डायरेक्शन असतो का? नाही, व्हॉल्यूम व्हॉल्यूमच असतो, त्याला कोणताही डायरेक्शन नसतो. डेन्सिटी, डेन्सिटीला सुद्धा डायरेक्शन नसतो. ह्या ज्या टर्म्स आहेत, डेन्सिटी, टाइम, डेन्सिटी तुम्हाला अजून थोडं टाइम लागेल. ऍक्च्युली तुम्हाला झाले असेल अगोदर अगोदर म्हणजे 10च्या अगोदर, पण नसेल माहिती तर तुम्हाला पुढे समजेलच. वर्क, पॉवर, एनर्जी हे तुम्ही सध्या लक्षातच ठेवा, कारण याच्यामध्ये पॉवर आणि एनर्जी तुम्ही जेव्हा हायड्रॉलिक्स किंवा फ्लुइड मेकॅनिक जेव्हा शिकाल त्यावेळी तुम्हाला ते समजेल. आता आणि तेच आता सांगून काही फायदा पण नाही, कारण याच्यावर तुम्हाला काही विचारलं जाणार नाही या सब्जेक्टमध्ये. देन एक्झाम्पल्समध्ये वेक्टरमध्ये डिस्प्लेसमेंट, हे थोडं मी तुम्हाला सांगतो डिस्प्लेसमेंट काय आहे ते. आणि डिस्टन्स, इथे थोडं डिस्टन्स दिलं असेल ना, नाही दिलं का? ओके, डिस्टन्स, ठीक आहे. डिस्टन्स सुद्धा असतो एक्झाम्पल, लिहिलं नाहीये का? डिस्टन्स, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मधला मी तुम्हाला फरक सांगतो. ओके, वेलॉसिटी, वेलॉसिटी नाही आहे, स्पीड इकडे आहे, वेलॉसिटी इकडे आहे. वेलॉसिटी आणि याच्यामधला पण तुम्हाला फरक सांगतो. वेलॉसिटी आणि स्पीड. बघा, स्पीड जो आहे तो स्केलर क्वांटिटी आहे आणि वेलॉसिटी आहे ती वेक्टर क्वांटिटी आहे. देन फोर्स, फोर्स हा वेक्टर क्वांटिटी आहे. ऑफकोर्स फोर्सचा डायरेक्शन असतो, आताच आपण बघितलं. आणि वेट हा एक फोर्स आहे. ओके, कारण त्याला डायरेक्शन आहे. देन मोमेंट, मोमेंटम, ऍक्सेलरेशन, ऍक्सेलरेशन तर तुम्हाला मी सांगितलं. मोमेंट आणि मोमेंटमची सध्या गरज नाहीये तुम्हाला. पुढे हे मोमेंटम पण तुम्ही मला वाटतं सॉन्ग किंवा दुसरे जे पुढचे सब्जेक्ट आहेत तिथे तुम्ही समजून घ्या, कारण हेच आता वेलोसिटी आणि हेच समजण्यामध्ये खूप टाइम जाईल, पण हे गरजेचं आहे. बघूया आपण डिस्प्लेसमेंट, बघूया डिस्टन्स. आता सपोज मी काय केलं, ए पॉईंट पासून बी पॉईंट पर्यंत गेलो. ओके, तर मी कसा गेलो, माझं दोन रूट आहेत. असा एक मी इथे पोहोचलो ए पासून बी पर्यंत. इमॅजिन करूया आपण मुंबई, ए बी करण्यापेक्षा इरेजर कुठे आहे रे? हे आहे मुंबई, ओके, आणि हे आहे गोवा. सो मुंबई टू गोवा आपल्याला जायचं आहे.
मुंबई टू गोवा आपल्याला जायचं डिस्टन्स आणि आपल्याला काय बघायचं आहे, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट. आता मी तुम्हाला सांगतो की इथून आपण निघालो, जो आपला जो रूट असतो किंवा कोणताही रूट आहे तो तर एकदम स्ट्रेट नसतो, तर आपण इथून इथून निघणार मुंबईवरून आणि हा असा आपण वाया व्हेकल असा इथे पोहोचलो. तर याच्यामध्ये डिस्टन्स काय आहे आणि डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट काय आहे. तर याच्यामध्ये जो डिस्प्लेसमेंट आहे तो आपला हा आहे. हा जो डिस्टन्स आहे एकदम एक्झॅक्ट तो आपला डिस्प्लेसमेंट आहे. आणि हा जो आहे आपला जो आपण पूर्ण कव्हर केला तो डिस्टन्स आहे. डिस्टन्स खूप सारा आहे, समजलं, हा फरक आहे. म्हणजे एक्झॅक्ट स्ट्रेट जो डिस्टन्स असतो त्याला आपण म्हणतो डिस्प्लेसमेंट, आणि ह्याचं डायरेक्शन काय असेल, हे असेल मुंबई टू गोवा, हे असेल डायरेक्शन. कारण मुंबईतून आपण गोव्याकडे गेलोय ना, म्हणून त्याला एक डायरेक्शन पण आहे आणि त्याला एक मॅग्निट्यूड पण आहे, ते काहीतरी किलोमीटर मध्ये असेल. पण हा जो डिस्टन्स आहे त्याला फक्त मॅग्निट्यूड आहे, त्याला डायरेक्शन नाहीये. जर डायरेक्शन असतं तर तो एकाच डायरेक्शन मध्ये असता, तो इकडे पण चाललाय, खाली पण येतोय, वर पण जातोय, परत येतोय. तो फक्त डिस्टन्सच आहे. हा बेसिक डिफरन्स आहे डिस्टन्स आणि डिस्टन्स आणि डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मधला. तसं स्पीड आणि वेलोसिटी मध्ये पण सेम आहे. स्पीड आणि वेलोसिटी मध्ये पण सेम आहे. स्पीड आहे स्केलर क्वांटिटी. तर स्पीड म्हणजे काय, एस म्हणतो स्पीड साठी, डिस्टन्स अपॉन टाइम, आणि वेलोसिटीचा फॉर्म्युला पण डिस्टन्स अपॉन टाइमच आहे. युनिट पण सेमच आहे. ओके. पण आता बघा, स्पीड म्हटल्यानंतर काय येतो, स्पीड म्हटल्यानंतर आपण इथून गेलो आणि इथे पोहोचलो, तर किती टाइम मध्ये आपण तिथे पोहोचलो, तो डिस्टन्स अपॉन टाइम, त्याला म्हटलं आपण स्पीड. पण वेलॉसिटी म्हटल्याच्या नंतर वेलॉसिटीला असतो डायरेक्शन. म्हणून जेव्हा तुम्ही वेलॉसिटी म्हणता तर त्याला असं डायरेक्शन सुद्धा दाखवतात किंवा ही वेक्टर क्वांटिटी आहे हे दाखवतो. स्पीडला म्हटल्यानंतर स्पीडला डायरेक्शन नसतो, पण वेलॉसिटीला हा डायरेक्शन असतो. म्हणजे डिस्टन्स कव्हर केला, मग हा डिस्टन्स काय येणार आहे, हा डिस्टन्स काय येणार आहे, इथून इथपर्यंतचा जो डिस्टन्स आहे तो अपॉन टाइम, ती आपली असेल वेलॉसिटी. आणि जो आपला स्पीड असेल, हा जो डिस्टन्स आहे, हा जो डिस्टन्स आहे तो जो आपण कव्हर केला अपॉन टाइम, त्याला आपण म्हणणार आहोत स्पीड. हा फरक आहे. कारण वेलॉसिटीला डायरेक्शन आहे म्हणून ती वेक्टर क्वांटिटी आहे, स्पीडला कोणताही डायरेक्शन नाहीये. ओके. तर असे असे डिफरन्स आहेत. ठीक आहे. हे जे महत्वाचे होते ते तुम्हाला सांगितले, बाकी ते तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून लक्षात ठेवा. आणि जसं जसं आपण पुढे सिलेबस म्हणजे पुढच्या तुम्ही इयरमध्ये जाल तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होतील. कारण ह्या टाइम टेकिंग आहे, टाइम लागतील एक्सप्लेन करायला, आणि इथे त्या गरज नाही तुम्हाला. ओके. सेन पुढचं काय बघूया, बेसिक प्रिन्सिपल्स. बेसिक प्रिन्सिपल्स कोणते आहेत, तर बेसिक प्रिन्सिपल मध्ये लॉ ऑफ पॅरलोग्राम ऑफ फोर्सेस, हा आपल्याला जो लॉ आहे तो बघायचा आहे. देन लॉ ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हे महत्वाचे आहे, हे सुद्धा बघायचे आहे. आणि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, हे सुद्धा बघूया आपण. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन तुम्हाला आहे ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन कधीच कदाचित एक्झामला खूप विचारणार नाहीये, आणि याच्यामध्ये पण मी घेतलेला नाही, मग तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेन तो काय आहे. आणि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन महत्वाचे आहे. लॉ ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी खूप महत्वाचा आहे. आणि लॉ ऑफ पॅरलोग्राम ऑफ फोर्सेस महत्वाचे. ओके. न्यूटन्स लॉ. ओके. इथे थोडा हे बघूया काय म्हटलंय. एंटायर अप्लाइड मेकॅनिक्स इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन इस्टॅब्लिश्ड बाय सर आयझॅक न्यूटन इन 1686.